जे की किसी अरदासिया पाਉਂਦੇ ਹੋ ਸੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ आओ की कविता ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਮਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਜਾਮਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਜਾਮਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ। असली हाजरी साडी ये जेड़ा बोल के आपां सास नूं भेंट कर रहे हैं। जामा नित नित मैं बलिहारे रब दियां संतां दे, जामा नित नित मैं बलिहारे रब दियां संतां दे, जामा संतां दी सेवा कर दे, तकदा रब उन्हां दे पढ़दे। ओ संतां दी सेवा कर दे, तकदा रब उन्हां दे पढ़दे। खुद मालिक की काज सवारे, खुद दाता काज सवारे रब दे संतां दे, जामा नित नित मैं बलिहारे रब दे संतां दे, जामा मैं संतां दे पल पल जावा, चरण तूड़ मस्तक नूं लावा। मैं संतां दे पल पल जावा, चरण तूड़ मस्तक। खुद दाता काज सवारे, खुद मालिक काज सवारे रब दे संतां दे, जामा नित नित मैं बलिहारे रब दे संतां दे, जामा नित नित मैं बलिहारे रब दे संतां दे, जामा पक्का फेरा पानी ढोवा, तन तूड़ संतां दी होवा। पक्का फेरा पानी ढोवा, तन तूड़ संतां दी होवा। खुले रहैया याद पंडारे, खुले रहैया याद पंडारे रब दे संतां दे, जामा नित नित मैं बलिहारे रब दे संतां दे, जामा नित नित मैं बलिहारे रब दे संतां दे, जामा एक बारी बगैर साजा तो जामा नित नित मैं बलिहारे रब दे संतां दे, जामा नित नित मैं बलिहारे रब दे संतां दे, जामा नित नित मैं बलिहारे रब दे संतां दे, जामा नित नित मैं बलिहारे रब दे संतां दे, रमा करदा रोज दीदारे, रमा करदा रोज दीदारे रब दे संतां दे, जामा नित नित मैं बलिहारे रब दे संतां दे, जामा नित नित मैं बलिहारे रब दे संतां दे, रब दे संतां दे, रब दे संतां
बेनती है आप जी की पावन संगत च गुरु साहब जी हाज़री पढ़दे आ पवित्र बाणी पढ़दे आ दास महाराज जी दा जो बोले सो निरभय सतगुरु रविदास महाराज की जय। आवाज नहीं आई कि गल पकौड़े ज्यादा खा ले जी बोलो जे लंगर छकना आप बाबा जी रात कहते आए संत दलशेर सिंह जी भी फटाफट ढिड खाली कर लो बाबे ने पकौड़े बनाए आ क्यों बाबा जी हुई ना मेरे लगता पकौड़े ज्यादा खाले बात चाहे नहीं करी जी बोलो जरा जो बोले सो निरभय सतगुरु रविदास जो बोले सो निरभय संत बाबा रतनदास महाराज की संत बाबा छिगारा राम महाराज की अपने अपने गुरु महाराज की जय जय गुरुदेव धन ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 30 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਬਲੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। स्वामी रतनदास जी महाराज जी वडियाई जे आपां करन लगिए ते बहुत समा चाहिदा। साडे बलीने नगर जदों महाराज जांदे हुंदे सी ते उस वेले इंसान दे मन नूं समझाया कि अगर मन साडे काबू विच है ते असीं तां ही परमात्मा की भगती कर सकते हैं। जिन्ने भी महापुरुष साधु संत बैठे आ वो इस ज्ञान नूं समझदे आ और जिन्नी संगत दे कन्नां विच ज्ञान पिया सारिਆਂ ਨੂੰ इस चीज़ का पता लग्या कि जिहड़ा साडा मन आ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰ करिए। ਅਸੀਂ संत ਤਾਂ नहीं बन सकते पर संतां दे दरबार दे विच बैठण जोगे ਤਾਂ ਅਸੀਂ बन सकीए अगर ਅਸੀਂ अपने मन ਨੂੰ समझा के स्वामी जी दे कहे रास्ते ते चलीए ते अपनी जिंदगी का जिहड़ा आना जाना ये सफल हो सकता। क्योंकि स्वामी रतनदास जी का कोई असी बखान नहीं कर सकते। हुण साडे विच संत सरवणदास जी सलेम टाबरी लुधियाने तो आए ने 15 मिनट वास्ते वो अपने प्रवचना राही संगत नूं निहाल करनगे। संत सरवणदास जी छड़ कर आन की आस ते नर तुझ के जाहेंगे सत पख रविदास जे कुल साध वैसनो होए वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर निर्मल बास जानिए जग सोए ब्राह्मण वैस सूदियर खतरी डूम चंडाल मलेश मन सोए ब्राह्मण वैस सूदियर खतरी डूम चंडाल मलेश मन सोए
ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਤੀ ਆਪ ਤਾਰ ਤਾਰੀ ਕੁਲ ਦੋਏ ਧਨ ਸੁਗਾਉ ਧਨ ਸੁਠਾਉ ਧਨ ਪੁਨੀਤ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਲੋਏ ਜਿਨ ਪੀਆ ਸਾਰ ਰਸ ਤਜੈ ਆਨ ਰਸ ਹੋਏ ਰਸ ਮਗਨ ਡਾਰੀ ਬਿਖ ਖੋਏ ਪੰਡਤ ਸੂਰਿ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜੈਸੀ ਪ੍ਰੈਣ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਲ ਸਮੀ ਭਣ ਰਵਿਦਾਸ ਜਨਮੈ ਜਗ ਹੋਏ ਜੈਸੀ ਪ੍ਰੈਣ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਲ ਸਮੀ ਭਣ ਰਵਿਦਾਸ ਜਨਮੈ ਜਗ ਹੋਏ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਤੇ ਨਿਵਾਜੀ ਆਦਰਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਊ ਰਤਨਪੁਰੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਤਪੋ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਤਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਜਾਤ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਈ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਚਨ ਹਨ, ਜੇ ਕੁਲ ਸਾਧ ਵੈਸਨ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਸੁੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਲ ਜਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧੂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ। ਪੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਮਾਂ ਸੁੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਤੂ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਮਿਲਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁੱਧ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਏ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਾਹ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਏ? ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਏ? ਸਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਅਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਪਾਣੀ। ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ?
ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਦੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ ਆਪਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਵਸਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਲੂਗਰਾ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਲੀੜਾ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਓੜ ਨਗਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਦਾ ਢੱਕਦਾ ਏ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਲੂਗਰਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਜਾਈ ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਪਰੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਸੁਧੀ ਖਾਦ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਡ ਕੀ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿਕਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁੱਧ ਹੋਏ, ਅਵਟਣ ਆਪੈ ਖਪੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਤੋਂ ਮੱਖਣ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਘਿਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੁਆਣੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੜਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸੜਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਵਾਮੀ ਰਤਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਉਤਰਾ ਚੜਾਏ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸੰਤਵਾ ਰੋਟੀ ਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਚੱਲੇ ਮਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਜੇਜੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਆਏ, ਪਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਗਰਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੱਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੰਗਰਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਆ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਬੈਸਨੋ ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਦਰਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਰੋਟੀ ਰਾਮ ਤੇ ਜੀਜੂ ਰਾਮ ਡੇਰਾ, ਤੇ ਸ਼ੰਗਰਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਦਰਬਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੁਲ ਸਾਧ ਵੈਸਨੋ ਹੋਏ, ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਰੰਕ ਨਹੀਂ ਈਸਰੇ। ਬਿਮਲ ਬਾਸ ਜਾਨੀਏ ਜਗ ਸੋਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈ ਸੂਦ ਅਰ ਖਤਰੇ। ਡੂਮ ਚੰਡਾਲ ਮਲੇਛ ਮਨ ਸੋਏ। ਛੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੈਸ ਸ਼ੂਦ ਅਰ ਖਤਰੀ, ਡੂਮ ਚੰਡਾਲ ਮਲੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਚ ਨੇ, ਅਤ ਨੀਚ ਮਲੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ, ਜਪ ਤਪ ਪੁੰਨ ਤਾਨ ਜੀਤੇ ਸਭ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਲਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਤੇ, ਆਪ ਤਾਰ ਤਾਰੇ ਕੁਲ ਦੁਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇ ਖੋਲ ਕਵਾੜ। ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੀ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਦਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ,
ਦਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦੇ ਖੋਲ ਕਿਵਾੜ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਰਤ ਲਾਉਣੀ ਏ ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆ ਸੁਰਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਖੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾੜ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾੜ। ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਬਣਜਾਰੋ RAM ਕੋ ਸਹਿਜ ਕਰੂੰ ਵਪਾਰ। ਮੈਂ RAM ਨਾਮ ਤਨ ਲਾਦਿਆ ਬਿਕਲਾ ਦੀ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਆ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾੜ। ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ ਅਸਲੀ ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ ਉਧਾਰ ਤੂੰ ਤਿਆਗੀ ਬੜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚਿੱਤ ਬੜਾਏ। ਇੱਥੇ ਧਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈੜੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਚੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਖੜਾ ਦਿਸਣਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ ਉਧਾਰ ਤਿਆਗੀ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੀਏ ਸੋ ਜਸ ਤੁਮਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਆ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਾਲ ਗਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਘਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਮ ਤਨ ਧਨੀ ਉਧਾਰ ਤਿਆਗੀ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੀਏ ਸੋ ਜਸ ਤੁਮਾਰ। ਮੰਗੋ ਕਾਹੇ ਰੰਗ ਸਭ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਬਾਹ ਨੇ ਫੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੀਅਤ ਸੋ ਜਸ ਤੁਮਾਰ। ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਏ ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਏ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ ਏ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਰੱਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਦੇਵ ਪਹਿਲੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਬੰਗਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੈਦੇਵ ਸੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਦੇਵ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਦੇਵ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਲ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਗਊ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਹੁਣ ਲਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਦੇਵ ਨਾਮਾ ਵਿਪ ਸੁਧਾਮਾ ਵਿਪਰ ਸੁਧਾਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਖੀਆਂ ਦਲਿਦਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਗ ਖਾਦਾ ਖੀਰ ਖਾਦੀ। ਜੈਦੇਵ ਨਾਮਾ ਵਿਪ ਸੁਧਾਮਾ ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਹੈ ਆਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸੁਣ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਕਰ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੰਗਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਘਰ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਕਰ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਗਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਧੁਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਲਾ
चल तू वखाण दा अंतरजामी ठाकुर भावे। ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਖੇਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਤੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਲਾ ਚਲ ਤੂੰ ਵਖਾਣ ਦਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਫੇ ਉਹ ਭਾ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਭਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ, ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਨਾ ਆਵੜੇ ਪੁਸਤਕ ਬੰਦ ਸੰਨਿਆ ਕਰ ਆਵੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਖਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਪੁਸਤਕ ਬੰਦ ਸੰਧਿਆ ਕਰ ਆਵੇ। ਪੁਸਤਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਬੰਦ ਸੰਧਿਆ ਕਰ ਆਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ, ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਏ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਘਰ ਆਏ ਕੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਰੂਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਵੜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਏ, ਭਗਤ ਰੂਪ ਲਿਖ ਲੇਖ ਬਣਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਲੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਘੰਮ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਜੈਦੇਵ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰ ਪੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਲਿਖ ਗਿਆ? ਅੱਖਰ ਕੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਹੋਏ ਬਿਸਮਾਰ ਨਾ ਅੰਗ ਸਮਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਤੂੰ ਉਹਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਲਿਖਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸਾ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਸੰਗ ਦੀ ਛੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਚੱਲ ਪਏ ਜੰਗਲ ਨੂੰ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੇ ਜਾਏ ਉਡਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਖ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਸੁਹਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ, ਚੰਦਰਮਾ ਜੋਬਨ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਚਲੇ ਗਈ। ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ ਬੈਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਜਿੱਤੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਏ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਦਰਖਤ ਆ, ਪਤ ਪਤ ਲਿਖਿਆ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਪੂਰਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਜੈਵਦੀਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਗੀਤ ਮੁੱਕਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਤੜਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਹੇਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਸੂਰ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਭਗਤ ਹੇਤ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਮਿਲੇ ਗੜ ਲਾਏ। ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਰੱਬ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਲ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਐਸਾ ਅਚਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਨਾ ਭੇਦ ਗਣਾਵੇ ਨਾ ਗਣਤ ਗਣਾਵੇ। ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ
ਸੰਤਵਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਣ ਪਾਤ ਰਹਿ ਜਲ ਸਮੀਪ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਣ ਪਤ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸੰਤ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੋਈਆਂ ਪੁੰਨ ਦੀ ਖੇਮਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧਵ ਜੈਸੀ ਮਾਧਵ ਵੱਡ ਪਾਟੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਕਰ ਲਈਏ ਹੋਈਆਂ ਪੁੰਨ ਦੀ ਖੇਮਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਖੁਲਾਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਹਰ ਸੋਹਿਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੈ ਆਨ ਕੀ ਆਸ ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਆਖੈ ਰਵਿਦਾਸ। कबीर सेवा को दोए पले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। तन तन महान तस्बे महान परोपकारी महापुरुष संत बाबा रतनदास जी महाराज जी दे पावन पवित्र दिहाड़े ते महान तपस्वी संत बाबा शंगारा राम जी दे पावन तपस्या स्थान ते जुड़ मिल बैठे गुरमुख प्रेमियों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तो पहला बहुत ही रस पिना कीर्तन करदिया तथा गुरमत के अनुसार साखियाँ सुनादिया बहुत बहुमूल्य विचार महापुरुष कर गए। उस तो उपरंत बीबियां ने जीवन का जो फलसफा है वो बहुत अच्छे ढंग नाल बयान किया है। साढ़े बहुत ही महान तपस्वी विद्वान बाबा सरवणदास जी जिन्होंने पासों आप जी प्रवचन श्रवण कर रहे सो बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बड़मुल्ले वचन भागा वाले प्राप्त होंगे। मैं केवल दो गल्लां जड़ियां दो विचार अपने साझे करने हैं, एक सेवा ते एक सच। सच की है, सच बोलदे की प्राप्त होंदा है और सेवा करदे की प्राप्त होंदा है। धन धन सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज जी अमृतसर विराजमान ने। तो ऐसा है कि दुखे लोग चाहते जो मन च मुरादा मंगते वो प्राप्त होंदी हैं। उस समय एक व्यक्ति जिहदा नाम आदम है, आदम वो सतगुरां दे ओहदे बच्चा कोई नहीं, औलाद कोई नहीं। कहने लगा पता लगा धन गुरु रामदास जी महाराज जो संगतां जानिया ने उन्हां दी मुरादां पूरियां कर देंदे ने। उन्हें भी उत्थे जाना कीता, जा करके इधर उधर पुछदा सच है कि धन गुरु रामदास जी महाराज जो भी कोई व्यक्ति अपना सवाल रखता, अपनी मंग रखता है वो पूरी कर देंदे है। कहा सच है, जो तुसी मंगोगे वही मिलेगा। एक दिन पूछया मानू यकीन नहीं आया, दूजे दिन पूछया मानू यकीन नहीं आया, तीजे दिन
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਹਾਨ ਤਸਵੀਰ ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਭਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਕੜਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਠੁਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਧੂਣੇ ਬਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਢੋਲਕੀ ਲਿਆਓ, ਰਾਤ ਤਾਂ ਬਿਤਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਜਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੜਕੇ 1-1:30 ਵਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਠੁਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਆਦਮ, ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਲੱਕੜਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਥੁੜ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੱਕੜਾਂ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੱਟ ਲਏ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਲਈਆਂ, ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੱਸ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਤੇਰੇ 7 ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 7 ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਤੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਓ, ਸਾਡੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾ
ਨੂੰ ਮੇਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੇਵਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਪਟਣਾ इधर लाना। सेवा वालों तुर पोगे सेवा प्राप्त हो जाएगी, दूसरे पासे तुर पोगे दूसरे पासे बहुत। मैं दूसरी बेनती करा, सच सच गुरु अर्जन देव जी महाराज जी विराजमान ने अमृतसर ते सेवा चल रही है, इमारतों की सेवा चल रही है। होया समा ऐसा सी हुण असी सारे कहने दसबंध दिओ, दसबंध कढ़िया करो, अपनी किरत कमाई चो कुछ ना कुछ गुरु घर ले कढ़िया करो, गुरु के लंगरां वास्ते कढ़िया करो, गुरु गौ गरीब की सेवा करया करो, अपने दसां नैं दी किरत दा विचों कुछ ना कुछ कढ़िया करो दसबंध के रूप दे विच। जदों कार सेवा चल रही है, सतगुरु सच्चे पातशाह ने सेवादार नूं भेजिया, जाओ लाहौर तो जा करके जो जसवंत की सेवा है वो घर घर जाके लेके आओ। सेवादार चला गया, कुछ दिन इस घर इदा विचरदा विचरदा सारे घर तो जो जसवंत की सेवा देंदे सन वो लै करके अपने पल्ले बन के जो वापस आउंदा है तो रास्ते दे विच एक उजाड़ जी जगह आई तो उत्थे की देखता है, एक बंदा मोरे दातर लैके खड़ा है, दातर लैके खड़ा है। वो अगे आ गया, कहता भाई जो तेरे कोल हैगा इत्थे रख दे, जो तेरे कोल है वो इत्थे रख। वो कहता मेरे कोल कुछ है, मेरा है ही नहीं, मेरे कोल मेरा कुछ नहीं। कहते आ जिहड़ा बने है ये की है, ये कहते माया है गुरु घर की दसवंध दी, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी जाके अगे पेश करनी है। कहता इत्थे रख दे, मैं तेन छड्डना नहीं। मैं कई ने लत्तां बाहां तोड़ियां, मैं कईयां नूं कुटिया, मैं कई आदमी मार भी दिते, मैं सुक्का कोई लंघण नहीं दिता, जो कुछ होवे वो मैं लै लैना। वो कहता मैनू मार दे कुट लै जो मर्जी कर लै, मैं ये गुरु घर की रकम है, गुरु घर का दसवंध का पैसा मैं हर गी नहीं दे सकता, पर मैनू मार दे, मैनू मार दे। वो कहता मैनू लखा धाड़ भी कहते मैं तेन छड्डना नहीं। आखिर बात चलता रहा, लखा धाड़ भी नरम होया, कहते इदा कर चल फिर उत्थे मैं भी चलदा, इत्थों ले ला। नाल लैके गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के दरबार आ गया, हाजी लगी, माया बासनी खोल सामने रखी। कहते ये भाई ये कौन नाल? कहते महाराज जी ये को पुछ लो। कहते भाई तू दस कौन है? कहता जी मैं लखा धाड़ भी हाँ। की काम करता हूँ? धाड़े मारदा जी, मैं तो जंगल में खड़ जाना, जेड़ा कोई पांधी जाता है उन्होंने लुट लेना, जे सीधा दे दे ठीक है, नहीं तो मैं कुटदा मारदा ले लेना जरूर। पर एक आदमी आ है जिन्हें मैनू दिता कुछ नहीं। कहते लखिया, गुरु अर्जन देव महाराज कहते लखिया तू सच कहना कि तू यही काम करना? कहना महाराज जी मैं सच कहना। कहने लगे लखिया अखा बंद कर, अपने जीवन बल देख, कोई ना कोई तो किते ना किते तो चंगा काम किया होएगा, कोई ना कोई चंगा काम किया होएगा। अखा मुंदिया अपने जीवन की पिक्चर देखी, सारा जीवन देखिया तो कोई काम चंगा नहीं किया, कोई काम चंगा नहीं किया। कहने लगा महाराज मैं जीवन दे विच कोई काम चंगा नहीं किया। लखिया एक बार फिर सोच ला, कोई ना कोई तो किया होएगा। कहने लगे महाराज सोच लिया, अपने जीवन की जो होश संभाली है ना, उदों तो लैके अज तक सारा कुछ जीवन देख लिया, फरोल लिया, मैं कोई काम चंगा नहीं किया। लखिया सच कहना? महाराज एक बारी कहा लो, दो बारी कहा लो, सच कहना, सच कहना, सच कहना। कहना महाराज कहने लगे लखिया जे पहला कोई चंगा काम नहीं किया तो हुण ही कर ले, जे पहला कोई काम चंगा नहीं किया तो हुण ही कर ले।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਲਖਿਆ ਧਾੜਵੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਕਹਿ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਲਖਿਆ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਖਿਆ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈ। ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਪਟਣਾ ਇੱਧਰ ਲੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਵਾ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਆਵਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ। ਉਹ ਧਾੜਵੀ ਲੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪਲਟਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਤਾਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਬਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਇਹ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਮਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕਮਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ ਕਿ ਕਮਲਿਆ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮਦਾ ਆਪਣੀ ਜੋੜੇ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ, ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ। ਇੰਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ, ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਮੋੜਾ ਵਾਪਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੱਕੇ ਪਾ ਤੇਰੀਆਂ। ਆਵਾ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੱਕੇ ਦੇ ਪਾ। ਵੀਰੋ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਪੰਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। भट्ठे ते मैं खड़ा सी, एक पथेर दा बंदा आया, कहने लगा कि गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागों पाए। मैंने सवाल कर दिता, मैं क्या भलिया अगे भी पढ़ ला, अगे भी पढ़। गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुर अपने जिन गोबंद दी दिखाए ते कि महापुरखों के स्थानों ते आयो। बेनती है कि जिथे महापुरख बैठते हैं उत्थे बैकुंठ धाम बन जाता है। अज तुसीं इत्थे आयो, महापुरखों के जीवन तो, उन्होंने प्रवचनों तो, उन्होंने सिक्ख्यावां तो सिक्ख्या लै करके अपने जीवन दे विच सुख मारना है, आनंद मारना है, गुरु वाले बनना है। सो सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद है, महापुरखों का धन्यवाद है, बाबा राम स्वरूप जी का जिन्होंने दास नूं हुक्म किया सी। क्योंकि मैं इस पासे लंघदा हिमाचल कई बार जाना पैंदा समागमां ते मैं इत्थे जरूर दर्शन करके जाना। उन्होंने हुक्म किया जी जरूर आना 8 तरीक नूं। सो दासां ने जो दास ने आप जी दर्शन किए ने। सतगुर सच्चे पातशाह जिथे आप जी बटभागे हो उसे दास तो भी शीश दियो कि बटभागा होकर जावा। सो हुई पुनत को माफी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वास्ते संतां नूं अपने प्रवचनां राहीं निहाल करनगे संत सुरेंद्र दास जी। स्वामी रतनदास जी ते संत शंगारा राम जी निੱਗੀ ਗੋਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
क्योंकि सतगुरु दास महाराज की बाणी है। सतगुरु जी कहते हैं रविदास मधुरा का पेजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े ना ही उतराए। गुरु जी कहते हैं भी दारू का नशा 2 या 3 4 घंटे रह सकता है, पर जिहड़ा नाम का नशा है, सत्संग का नशा है, समाज का नशा है, सच का नशा है, वो कदे उतरन वाला नहीं है। इस करके आपां हर साल इकट्ठे होने, होर समागम इकट्ठे होने, पर सानू संगत नूं उन्हां दी जिहड़ी दस्सिया होया राह है, गुरबाणी है, उस दे तहत सानू चलना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए, मनना चाहिए। ये नहीं है भी आप इत्थे आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, घर चले गए हैं, फिर जाके रात नूं जिहड़ा काम है कर लिया ते अगे आउण वाला साडा समाज है, घर च परिवार है, बच्चे है, कुदरती सतगुरु मेहर करते हैं उस राह तो छड़ जाण, नहीं तो नहीं छड्डदे। साडे बच्चे भी उस राह ते चल पैंदे। इस करके संतां महापुरुषां दा कहना है, गुरबाणी का कहना है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ी बाणी है विश्व दे विच सारी दुनिया ने मन्निया है भी किहो जिहा सिद्धांत है गुरु ग्रंथ साहब। अगर दुनिया संविधान मन के चले तो सारी दुनिया दे विच जिहड़ा पाड़ा है, छूआछात है, वो नहीं रह सकती। सारे समानता, बराबरता, भाईचारे का संदेश देने वाली गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है। गुरुआं ने कहा है, जिस तरह साडियां भैणां ने एक शब्द राहें सानू संदेश दिता है, जे आपां उहनूं मन लईए तो बाकी कुछ नहीं रह जाता। संतां महापुरुषां ने साडे संत धर्म साधु समाज के जो भारत के प्रधान ने सरवण राज जी, उन्होंने अपने प्रवचना च कहा है, गल तो मनण दी है, भावें असीं सारे लगे हैं बार बार बोलते हैं, पर जो संतां ने एक ने कह दिता, जो सच की गल कही है, और उसनूं मनना किहने? जे मनना ही नहीं तो साडा इकट्ठे होने का कोई हक नहीं बनता, असीं इकट्ठे होकर बैठिए। पर नहीं, कोशिश च लगे हुए हैं, असीं भी लगे हुए हैं, क्योंकि सतगुरु की बाणी है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने सानू फरमाया है, माँ तो विद्या हित कीन विवेक दीप मलीन। ये शब्द कहता है भी विद्या तो बिना बुद्धि नहीं साडी चल सकती। जे साडियां भैणां ने पढ़ाई की है तो उन्होंने जो ज्ञान की गल कही है तदे कह सके है जो उन्होंने पढ़िया है। सतगुरु दास महाराज ने कहा है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, गल एक ही है। किसी भी किताब दे विच बाबा साहब दी जिन्नियां भी किताबां हैं, जिहड़े नौजवानों ने, जिहड़े संतां महापुरुषों ने पढ़िया है, किसी भी किताब दे विच बाबा साहब ने नशे बारे, नशा वरतन दी, नशा लैण दी गल नहीं की। संगत कहती है, लोग कहते हैं, कई बारी गल विवाद करते हैं भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो पॉलिटिकल सीगे। नहीं, जे कोई साडा महापुरुष पेंट टाई च ही आया है, कोट भी पा के आया, जिन्हें संदेश दिता है, संगत नूं इकट्ठे होने का संदेश दिता है, नशियां तो दूर रहने का संदेश दिता है, वो चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होण, चाहे बाऊ मंगू राम मंगोवालिया होण, चाहे साहब कांशी राम हो। गल तो संदेश दी है भी आपां नूं संदेश महापुरुष की दे के गए हैं। इस करके समा काफी हो गया, संतां ने प्रवचन कीते हैं, पर असीं जरूर ये गल बेनती करते हैं संगत मोरे भी जी अज आप आए हैं क्योंकि संतां महापुरुषों की शरण में आए हैं, तो सानू अज कोई नशा जिहड़ा है वो छड्डना चाहिए, नशे तो दूर रहना चाहिए और प्रण करना चाहिए भी असीं नशा नहीं करना। अगर एक भी संगत का साथी इस ते प्रैक्टिकल कर लेंदा है तो असीं समझते हैं भी जिहड़ा सालाना समागम है जिस दे गद्दी नशीन संत महापुरुष संत राम स्वरूप जी है,
ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੁਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਆਦਿ ਗੁਰ ਨਮः ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਨਮः ਸਤਿਗੁਰ ਨਮः ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮः। ਗੁਰੁਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰੁਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਰੁਰਦੇਵ ਮਹੇਸ਼ਵਰਾ ਗੁਰੁਰ ਸਾਖਾਤ ਪਰਬ੍ਰਹਮੰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਵਾਮੀ ਰਤਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਕਥਾ ਤੁਲਸੀ ਦੁਰਲਭ ਦੋਏ, ਧਨਦਾਰਾ ਸੁਤ ਲక్ష్ਮੀ ਪਾਪੀ ਦੇਵੀ ਹੋਏ। ਨਹ ਸ਼ੀਤਲੰ ਚੰਦਰ ਦੇਵਾ ਨਹ ਸ਼ੀਤਲੰ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨਾ ਨਹ ਸ਼ੀਤਲੰ ਸ਼ੀਤਲ ਤੇਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ੀਤਲੰ ਸਾਧ ਸਵਜਨਾ। ਚੰਦਨ ਚਾਂਦਨਾ ਸਰਦ ਰਤ ਮੂਲ ਨ ਮਿਟੇ ਕਾਮ ਸ਼ੀਤਲ ਥੀਵ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਉ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਾਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠ ਆਹੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਦਿ ਘੜੀ ਆਦਿ ਹੁਣ ਤੇ ਆਦਿ 24 ਮਿੰਟ 12 ਮਿੰਟ 6 ਮਿੰਟ ਆਦਿ ਹੁਣ ਤੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟ ਜੋ ਕਿਨੇ ਸੋ ਲੋ ਲਾਭ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਹੇ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ 6 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਾਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਸੋ ਗਾਉਂ ਧੰਨ ਸੋ ਠਾਉ। ਉਹ ਗਾਉਂ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੋ ਗਾਉਂ ਧੰਨ ਸੋ ਠਾਉ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਪੁਨੀਤ ਤੰਬ ਸਭ ਲੋਕ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਕਹੀ ਮਰੇ ਤਜੇ ਦਰਗਨ ਕੀ ਹਾਨ, ਜਲ ਪਾਏ ਸੁਖ ਹੋਤ ਹੈ ਨਰ ਸਤ ਸੰਗ ਪਰਵਾਨ। ਨਾ ਸੀਤਲੰ ਚੰਦਰ ਦੇਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਸ਼ੀਤਲਮ ਚੰਦਰ ਦੇਵਾ, ਨਾ ਸ਼ੀਤਲਮ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਦਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ, 52 ਅੰਗਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਭਰਿਆ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭਰ 52 ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕਟਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 52 ਉਂਗਲ ਦਾ ਚੰਦਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਤਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਸ਼ੀਤਲੰ 52 ਚੰਦਨ, ਨਾ ਸ਼ੀਤਲੰ ਸ਼ੀਤਲ ਤੈਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਹਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਹਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੀਤਲੰ ਸ਼ੀਤਲ ਤੈਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਤਲ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੀ, ਪੋਹ ਤੇ ਮਾਘ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੰਕਾ ਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੀਤਲ ਰਹਿ ਕਿਹੜੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੀਤਲੰ 52 ਚੰਦਨਾ, ਨਾ ਸ਼ੀਤਲੰ ਸ਼ੀਤਲ ਤੈਨ, ਨਾਨਕ ਸ਼ੀਤਲੰ ਸਾਧ ਸੁਵਜਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੀਤਲ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਚੰਦਨ ਚਾਂਦਨਾ ਸਰਦਰਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟੇ ਕਾਮ ਨਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਥੀਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦਰੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਵਾਸੁਦੇਵੰ ਕਥੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਬਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ, ਵਾਸੁਦੇਵੰ ਕਥੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੋ ਤੀਨ ਪਨੀਤ ਦੀ, 3 ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਵਕਤਨ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वासुदेवन कथे प्रसंग, प्रसंग सो तीन पनीत ही, वक्त्रम श्रोत्यम, सुनने वाले पवित्र हो जाते हैं। सतगुरु रविदास महाराज की जय। ऐसा चाहूंगा तुम्हें, ऐसा चाहूं राज में, वो जहां मिले सबन को, छोट बड़ सब संग से, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। सो जदियां मैं गल्लां करदे होए, क्योंकि समा जिन्ना मिलिया है उस 2-4 सेकंड पहले ही समाप्ति कर लेनी है। जिन्ने भी संत जन गुरुजन बैठे ने, सारे दे चरणों में कोटन कोट प्रणाम। 10 कोलों कोई लफ्ज़ इधर उधर बोल हो जाए तो अनजान बच्चा समझ के माफ कर दे। इस दुनिया के विच संत महापुरुष होते ने, वो अपना रुतबा किवें कायम करते हैं। जो वचन अपने मुख दे विचों बोल दिंदे ने, वो वचन अटल हो जाते हैं। संत जल तो थल बना दिंदे, मोया विच जाना पा दिंदे। वो संत जल तो थल बना दिंदे, मोया विच जाना पा दिंदे। ओए अमर सदा नहीं हुंदे ने, अमर सदा नहीं हुंदे ने, फरमान
जो मुख चो कह जाते संतां दे वचन अटल हुंदे उस रब नूं भी मनने पै जाते संतां दे वचन अटल हुंदे उस रब नूं भी मनने पै जाते संतां दे वचन अटल हुंदे उस रब नूं भी मनने पै जाते संत चल तो चल बना दिए होया विच जाना मारंगे संत चल तो चल बना देंगे होया विच जाना मारंगे होए अमर सदा नहीं हुंदे ने 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 होरे मान प्रमुख जो कह जाते संतां दे वचन अटल हुंदे रब नूं मनदे संतां दे वचन अटल हुंदे रब नूं मनदे पै जाते ਇਹ ਸੰਤਨ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਕੀਤੀ ਰੱਤ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਲਟ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਲਟ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਲਟ ਸਕਦਾ ਵਾਹ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਲਕੀਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਲਕੀਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰੱਤ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਲਟ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਲਟ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਲਟ ਸਕਦਾ ਵਾਹ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਲਕੀਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 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 ਰੱਬ ਕਿਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ बड़े सुंदर भाव लिखे हुए ने की लिखा हुआ कि बात जिथे संत लकीर दिंदे एक सानी अगे वध सकदा किसी शायर ने बड़ा अच्छा लिखा है की लिखा है वो रब दा बनिया संगना दे नाल वो रब दा बनिया संगना दे नाल रब दा बनिया संगना दे नाल संत आपे आन छडावे वो संत दा बनिया भागे दे नाल रब दी खोल ना पावे रब दी खोल ना पावे हो रब दी खोल ना पावे बात जिथे संत लकीर दिंदे इंसानी अगे वध सकदा इंसानी अगे वध सकदा इंसानी अगे वध सकदा बात जिथे संत लकीर दिंदे इंसानी अगे वध सकदा इंसानी अगे वध सकदा इंसानी अगे रब बन के प्यार दे बंदा 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 किरती ला के बैठा ते संतां दी रब
ਲਾਡੀ ਪਿੰਡ ਬਲੇਨੇ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆਉਂਦਾ ਏ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆਉਂਦਾ ਏ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆਉਂਦਾ ਏ ਦੇਖੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋ ਮਾਰੀ ਸੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਏ ਸੋ ਮਾਰੀ ਸੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਏ ਸੋ ਮਾਰੀ ਸੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਏ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। कबूल करो।